प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। उम्मीद करते हैं कि तुहाडी 10वीं जमात के फाइनल एग्जाम की जी पेपरों की तैयारी है बहुत वधिया ढंग नाल चल रही होएगी। अज आपां तुहाडे लई समाजिक सिक्ख्या विषय दे एक मॉडल टैसट पेपर नूं हल करांगे। ठीक है, ये जिहड़ा मॉडल टैसट पेपर हैगा पेपर की तरह 80 नंबर का हैगा। ठीक है, आपां एक एक पार्ट करके इसनूं हल करांगे। आओ शुरू करिए। तो सब तो पहला आपां हल कर देंगे भूगोल भाग, जिहदे कि कुल 24 अंक है। आओ सब तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, अजोके पंजाब का जन्म कदों होया? हाँ जी, अजोके पंजाब का जन्म कदों होया? 1966। ठीक है, नोट इट, 1 नवंबर 1966। ठीक है, अगर तुहानूं पूछा जाए भी अजोके पंजाब का जन्म कदों होया तो असीं लिखांगे 1 नवंबर 1966। दूसरा प्रश्न है अपना, सेब उत्पादन विच मुख राज का नाम दसो। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, सेब उत्पादन विच मुख राज का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, भारत विच सब तो वध वर्खा कित्थे हुंदी है? हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, भारत विच सब तो वध वर्खा हुंदी हैगी मासी नाराम दे विच। ठीक है, जो मासी नाराम हैगा वो मेघालय राज दे विच स्थित है भी। ठीक है, स्थान हैगा मासी नाराम। इत्थे संसार की, भारत की ही नहीं संसार की सब तो वध वर्खा हुंदी हैगी। ठीक है, मासी नाराम दे विच। इस तो बाद भाग है आड़ा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, जनसंख्या की दृष्टि तो भारत के सब तो वड्डे राज का नाम दसो। जो यह जिहा प्रश्न आवे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान नाल पढ़ना। पहला क्वेश्चन के पूछया की गएगा तो कहते जनसंख्या की दृष्टि तो भारत का सब तो वड्डा राज। हाँ जी, तो किहड़ा भी जनसंख्या की दृष्टि तो भारत का सब तो वड्डा राज वो है भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इकल्ले उत्तर प्रदेश दे विच भी लगभग 20 करोड़ लोग रहिंदे हैगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा हैगा, इकल्ले उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग रहिंदे हैगे। ठीक है, हुण देखो भी एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये होर बन सकता है भी वो है जनसंख्या की दृष्टि तो भारत का सब तो छोटा राज। फिर आ जाता भी इत्थे सिक्किम। ठीक है, तो एक ये मिलता जुलता होर क्वेश्चन हैगा। ठीक है, खेत्रफल पक्षों भारत का सब तो वड्डा राज, फिर आप इत्थे लिखना सी राजस्थान। अगर नाल दी नाल सानूं क्वेश्चन आता भी खेत्रफल पक्षों भारत का सब तो छोटा राज, फिर आप लिखना सी प्यारे विद्यार्थियों गोवा। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 5, डेल्टा की है? तो प्यारे विद्यार्थियों डेल्टा है नदी के हेठले भाग विच बने थल रूप नूं आपां की कहते हैं पुत्त? डेल्टा कह देंगे। ठीक है, नदी के हेठले भाग विच, ठीक है, भाग विच बने थल रूप नूं आपां डेल्टा कहने। इस तो बाद है खाली स्थान। पंजाब विच सारे देश की डैश प्रतिशत बसों रहिंदी है? प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब दे विच साडे देश की किन्ने प्रतिशत बसों रहिंदी है? 2.5%। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है अपना, भारत दा जनसंख्या की नज़र तो संसार में 7वां स्थान है। हाँ जी, सही गलत दसना है अपने। भारत का जनसंख्या की नज़र तो संसार में 7वां स्थान है, सही है भी नहीं, एक ही है गलत है। जनसंख्या की नज़र नाल भारत का किनवां स्थान हैगा? दूजा। ठीक है, अगर सानूं इत्थे खेत्रफल पक्षों पुछदे फिर 7वां स्थान सी। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि तो भारत का संसार में दूजा स्थान तो खेत्रफल पक्षों 7वां स्थान है। इस तो बाद भाग ईडी, छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। तटवर्ती मैदानां की समुचे देश नूं की देन है? प्यारे विद्यार्थियों, तो तटवर्ती मैदानां की समुचे देश नूं की देना? ये नंबर 1 अपने को बन जाएगा भी तटवर्ती मैदानां तो समुचे देश नूं नमक की प्राप्ति होंदी हैगी। ठीक है, इन्हूं तुसीं अगे एक्सप्लेन कर दिओ, नमक की प्राप्ति। ठीक है, नंबर 2 ते आपां लिख देंगे तटवर्ती मैदानां तो समुचे देश नूं जिहड़ी मच्छी हैगी वो प्राप्त होंदी हैगी। ठीक है, मच्छी पालन।
ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੰਤਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਫਸਟ ਹੈ ਵਣ ਲੱਕੜੀ ਮਾਚਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸਿਲ, ਡੱਬੇ, ਰਬੜ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵਣ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੰਘਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਨੇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਹਾਹਾ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਰਵਰਾ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਨੁਰਵਰਾ ਅਣਉਪਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਅਣੂਬਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਭਾਗ ਨੇ। ਅਣੂਬਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਣਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਉਪਭਾਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਣੂਬਰਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਉਪਭਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸੜ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰੂ ਰੇਤਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਠੀਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਸੈਲਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਨੀ, ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀ, ਨਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਰਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਬੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਵਾਹਕ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹਕ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਜੋਨਲ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹਕ ਮਿੱਟੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੇਗੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਿਊ ਮੂਰਦੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊ ਮੂਰਦੀਪ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਊ ਮੂਰਦੀਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਕਰਾਕੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਕੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 5 ਦਿਓ, ਮੰਮੇ 'ਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਮੰਮੇ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਨੇਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾਕਾਰ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼। ਭਾਗ ਆੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਿਆਲੀ। ਠੀਕ
ठीक है। तो देखो भी हरी क्रांति जो शब्द हैगा वो 2 शब्दों के मेल तो बनेगा, हरी ਅਤੇ क्रांति। ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा हरी शब्द हैगा, ठीक है, उस दा अर्थ है हरियाली। ठीक है। क्रांति शब्द का अर्थ की हैगा, हैरान करने वाला परिवर्तन। अगर तुहानूं पुछिया जांदा भी क्रांति शब्द का की अर्थ है, तो आप लिखांगे हैरान करने वाला परिवर्तन। अगे नंबर 18, RBI भारत का केंद्री बैंक है, सही है भी ये? हाँ जी, बिल्कुल सही हैगा। इसकी स्थापना हुई सी 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ नोट कर लियो। इस तो भाग ED है अपने कोल, 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। 2, भारतीय खेती ਦੀਆਂ मुख्य समस्यावां ਦਾ वर्णन करो। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये प्रश्न है भारतीय खेती ਦੀਆਂ मुख्य समस्यावां ਦਾ वर्णन करो। 3 प्रकार ਦੀਆਂ समस्या ने, मनुखी समस्यावां, संस्थागत समस्यावां, तकनीकी समस्यावां। ठीक है, तुसी इस नूं याद कर सकते होगे इस तरीके नाल। अगर तुहानूं क्वेश्चन औखा लग्या तो इस नूं पॉइंट 1 दे लिओ, सिंचाई ਦੀਆਂ घट सहूलतां, पुराने औजार, रसायनिक खादां दी घाट, मंडियां दी घाट, खेतां दा आकार छोटा होना। ठीक है, विग्यानक तकनीकों की वरतों ना होना, किसानों का अनपढ़ होना। तो यह जे पॉइंट तुसीं लिख के इन्हूं अगे एक्सप्लेन कर सकते होगे। ठीक है जी। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 है, छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा दिओ, इसनूं एक उदाहरण राही स्पष्ट करो। आओ आप प्रश्न कर देंगे, ये सौखा गया भी। हाँ जी प्यारे विद्यार्थी, जो आप छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखांगे, जदों किसी आर्थिक क्रिया दे विच लोड़ तो ज़्यादा व्यक्ति लगे होण, तो वो जो लोड़ तो वध व्यक्ति लगे हुए है वो साडे लई की ने, छुपे हुए बेरोजगार। ठीक है, उदाहरण दे लई मन लो किसी एक खेत दे विच 10 व्यक्तियों की लोड़ है तो 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, पर उन्होंने दे नाल बाद दे विच 5 व्यक्ति विहले सी, वो भी लग गए, तो कुल गिणती कितनी होगी? 15। ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए किसी एक परिवार के कोल 1 एकड़ जमीन है, तो उस दे विच 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, पर बाद दे विच 5 व्यक्ति उन्होंने नाल होर आके काम करन लग गए। ठीक है, तो वो जो 5 व्यक्ति है वो साडे लई की छुपे हुए बेरोजगार ने। ठीक है, अगर इन्हां 5 व्यक्तियों नूं काम दे उपरों हटा दिता जाए तो उत्पादन दे विच बहुता अंतर नहीं आता। ठीक है, तो इस तो बाद भाग सस्सा है अपने कोल 4 अंकों वाले क्वेश्चन। भारत दीयां मुख आर्थिक संरचनावां किहड़ियां हन? आओ, भारत दीयां मुख आर्थिक संरचनावां किहड़ियां हन, वर्णन करो। तो ये 4-5 प्रकार दी आर्थिक संरचनावां ने, यातायात ते संचार, सिंचाई, मुद्रापूर्ति, बिजली, बैंकिंग अते दूजियां वित्ती संस्थावां। ठीक है, हुण आर्थिक आधारिक संरचना की है भी, ये पूंजी स्टाक का वो हिस्सा है जो उत्पादन प्रणाली नूं सीधे तौर पर सेवावां प्रदान करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जेकर यातायात सेवावां जिवें रेल, सड़कां आदि ना होण तो वस्तुओं ने एक थां तो दूजी थां ते लैके जाना औखा हो जाएगा। बिजली नहीं होएगी तो कारखाने बंद हो जाएंगे। इन्हां चीज़ों का प्रभाव आर्थिक विकास ते पेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है, तुसीं स्क्रीनशॉट ले लियो इहदा ते इसनूं याद कर लियो। तो दूसरा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी दे नाल, उपभोग तो की भाव है? औसत उपभोग प्रवृत्ति अते सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दिओ। तो प्यारे विद्यार्थी, उपभोग की है भी? ठीक है, मनुख अपनियां लोड़ां की संतुष्टि करन दे लई जिन्हां वस्तुआं ते सेवावां की वरतों करता है उसनूं उपभोग कहंदे हैं। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति की है? आमदन अते उपभोग के अनुपात नूं औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके के नाल आपां इहनूं लिखांगे उपभोग वटे आमदन। ठीक है, यदा फार्मूला गा औसत उपभोग प्रवृत्ति का। ठीक है, दूसरा सीमांत उपभोग, ये आपां लिखांगे उपभोग आमदन विच परिवर्तन के नाल उपभोग दे विच परिवर्तन दे अनुपात नूं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, फार्मूला की हो जाएगा भी, उपभोग विच परिवर्तन वटे आमदन विच परिवर्तन। इस तो बाद है अपने कोल इतिहास भाग। ठीक है, कुल 24 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न कर देंगे। प्रश्न नंबर 22, पंजाब नूं पंचनद किस काल विच पुकारिया जांदा सी? पंजाब नूं पंचनद कहा जांदा सी रामायण अते महाभारत वेले। प्रश्न नंबर 23,
ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਮਾਲਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਲਵਾ, ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਂਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 'ਤੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1675। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਗ ਆੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਵੀ? ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ? ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਰੀਤ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ 27 ਨੰਬਰ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1928 ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਤਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੰਬਰ 28 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਖੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਗ ਈਡੀ, ਖਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 1920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰਜੈਂਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 1830-31 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ। 3 ਮਸਲੇ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅੰਕ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ
ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਹਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ, ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਸੰਘਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਪਜਾਊਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 4, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਥਾਨੇਸਰ, ਰੋਹਤਕ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਭਾਗ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਥਾਨੇਸਰ, ਰੋਹਤਕ ਆਦਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਂਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਕੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੇ ਆਪਾਂ? 3 ਭਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ, ਰੋਪੜ, ਸਰਹੰਦ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਊੜਾ ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, 42ਵੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਆੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? 5 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਨੰਬਰ 38, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 39, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੀ? ਚੇਅਰਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3-3 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਡਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 41 ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਨੁਛੇਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 23। ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਛੇਦ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਛੇਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਆਪਣਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।